السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو انتہائی دلچسپ اور انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ تمنیل تو آپ دیکھ چکے ہیں کہ ویڈیو کس بارے میں ہونے والی ہے۔ ذاکر نائک کا بہترین سا جواب بھی سنتے ہیں، تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ذاکر نائک کہتا ہے نا چیپٹر 235 لائن 92 جھوٹ بولتا ہے سالا، چیک کرنا، وہ تو نمبر پھینک رہا ہے کھٹ 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 کھٹ۔ اب کہ یار یہ اتنا اس کو کیسے یاد ہے؟ یہ سالے چھوٹے بھائی کا پاجامہ اور بڑے بھائی کا کرتا پہننے والے ان کی شکلیں دیکھو، میں تو ایسے بکری کو نہیں بکرا عید پہ خریدوں۔ دے آر اے کرس آن انڈیا۔ یہ سعودی عربیہ سے پیسے کھانے والے، ان کا جوتا کپڑا شکل خراب ہے آپ کی، آپ کہاں سے آگے اسلام پھیلانے؟ یہ تو بد نصیبی انڈیا کے مسلمانوں کی، اتنے گھٹیا آدمی کے پاس 20-20 ہزار آدمی آتے ہیں۔ ہاں آج دیکھیں 99% مسلمان has not read the قرآن، انفیکٹ 100 میرا تو ایک بھی دوست نہیں جس نے قرآن پڑھا ہو۔ Why? Because it can't be read. Do you know why? It's not in chronological order. Anybody who says he's read the Quran is a liar, because to read it you first have to know کہ اس کی arrangement کیا ہے۔ کہ سورہ اقرا جب پہلے نازل ہوا تھا، پہلے 5 آیتیں، تو وہ قرآن مجید میں 96 چیپٹر پہ کیوں ہے؟ کہ قرآن مجید ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، اور جب ایک انسان جب لکھتا ہے کتاب اور پرٹیکولر فیشن سے لکھتا ہے کہ ونس اپون اے ٹائم ہینسل اینڈ گیٹل، ایک دن ایسا ہوا، اور پورا سیکوینس میں جاتے ہیں۔ قرآن مجید انسان کی کتاب نہیں ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے۔ اسی لیے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا کلام پیش کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے وہ سیکوینس نہیں ہے۔ آپ بائبل پڑھیے، رامائن پڑھیے، مہابھارت میں سیکوینس ہے، پہلے یہ ہوتا ہے، یہ پیدا ہوتا ہے، پھر وہ مرتا ہے، پھر دوسرا، پورا سیکوینس ہے۔ قرآن ایسا نہیں۔ قرآن کا ذکر آدم علیہ السلام کا سورہ بقرہ میں بھی ہے، سورہ اعراف میں بھی ہے، لائن سے نہیں ہے، کیونکہ ہمارا دماغ ادھر ادھر بھاگتے رہتا ہے۔ تو الحمدللہ یہ اللہ کا کلام ہے، ایک معجزہ ہے، اور قرآن ایک ساتھ میں لکھی نہیں گئی کتاب ہے۔ قرآن لگ بھگ 23 سال میں نازل ہوئی، اور کئی بار جب کئی کفار یا مشرک لوگ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو اللہ تعالیٰ سے وحی آئی اور جواب آیا۔ تو موقع کا لحاظ رکھتے ہوئے آیت ایک کے بعد ایک 23 سال میں نازل ہوئی۔ لیکن ابھی ہمیں اگر پڑھنا چاہیے تو ابھی کس آرڈر سے سب سے زیادہ فائدہ ہوگا پڑھنے سے، وہ آرڈر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جبریل کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا، اور آج جو موجود ہے سورہ فاتحہ پہلے ہے، پھر سورہ بقرہ۔ تو جو آرڈر آج فائدے مند ہوگا اس آرڈر سے آج موجود ہے۔ اس وقت جو سوال تھا اس موقع کے لحاظ سے نازل کیا گیا تھا۔ اس وقت پہلی آیت جو نازل ہوئی تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جاتے تھے عبادت کرنے کے اللہ تعالیٰ کی، اس وقت جبریل علیہ السلام وہ آتے ہیں اور کہتے ہیں اقرا، پڑھو، تو ہمارے نبی فرماتے ماں انا بقاری، مجھے پڑھنا نہیں آتا ہے۔ پھر سے جبریل علیہ السلام کہتے ہیں پڑھو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ماں انا بقاری، مجھے پڑھنا نہیں آتا ہے۔ پھر سے وہ کہتے اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، پڑھو اللہ کے نام سے جن نے پیدا کیا انسان کو علقہ سے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ جاتے کہ وہ کہہ رہے کہ مجھے دہرانا چاہیے۔ تو جو موقع کے لحاظ سے جو پہلی آیت تھی وہ ہے، آج سورہ فاتحہ سب سے آگے ہے۔ سورہ فاتحہ ہم ہر صلاح میں پڑھتے ہیں، نماز میں پڑھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی پہلے چند آیتوں میں تعریف کرتے ہیں، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ مالک ہے آخرت کے دن کا۔ پھر ہم کہتے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اور پھر سارے قرآن مجید کی باقی جتنی آیتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ میں سیدھے راہ دکھا رہا ہے۔ موقع کا لحاظ رکھتے ہوئے آیت نازل ہوئی۔ آج جو بہتر ہے اس لحاظ سے ہے، باقی دیگر مذاہب کتاب جیسے نہیں جو آدمی لوگ نے لکھی ہے۔ یہ کہہ رہے تھے کہ قرآن میں جو ذکر ہے کہ ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا ہے اور انسان کو ہم نے الگ سے بنایا ہے، تو یہ دو چیز کیا الگ ہے، کیا کانٹرڈکٹری ہے؟ جب قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا ہے، وہ قرآن مجید میں سورہ حج کی بھی آیت ہے، سورہ نمبر 22 آیت نمبر 5 میں، کہ مٹی سے بنایا۔ آج سائنس کہتی ہے کہ جو کوئی ایلیمنٹس ہمارے جسم میں ہیں وہ چھوٹی یا بڑی تعداد میں مٹی میں بھی موجود ہے۔ تو سائنس اسے تسلیم کرتی ہے کہ یہ کہنا کہ مٹی سے بنے بالکل صحیح ہے، اسی لیے
हमारे इंतकाल होने के बाद हमें दफनाई दिया जाता है। हम मिट्टी से आते हैं, मिट्टी पे जाएंगे। तो ये कहना कि हम मिट्टी से साइंटिफिकली करेक्ट है। दूसरी जगह अल्लाह ताला कहते हैं इवन सूरह इकरा में, सूरह 96 वर्स नंबर 1 और 2, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़, कि हमने इंसान को अलग से बनाया है। अलग के माने खून का लौतरा, अलग के माने ये भी होते कि लीच लाइक सब्सटेंस, लीच जैसे चीज। और साइंस ये तस्लीम करती है क्या पहले जब बच्चा पैदा होता है एकदम इनिशियल स्टेजेस में, आप जब बच्चे का शक्ल माइक्रोस्कोप में देखेंगे, एम्ब्रियो की शक्ल वो लीच जैसी है। तो दोनों सही है, ये कॉन्ट्रडिक्टी नहीं है। अगर आप कहेंगे एक जगह लिखा गया है कि अलका से बनाया गया है, एक जगह मिट्टी से, तीसरी जगह कुरान में लिखा है कि पानी से बनाया इंसान को, सूरह फुरकान में सूरह नंबर 25 आयत नंबर 54। इसका मतलब नहीं कि कॉन्ट्रडिक्शन। आज साइंस ये भी तस्लीम करती है कि इंसान पानी से बनाया गया है। अगर मैं कहूंगा कि चाय बनाने के लिए पानी की जरूरत है, दूसरे बार मैं कहूंगा चाय बनाने के लिए चाय की पत्ती की जरूरत है, तीसरे बार कहूंगा कि शक्कर की जरूरत है, उसका मतलब नहीं कि इख्तिलाफ है, कॉन्ट्रडिक्शन ने, कॉन्ट्राडिस्टिंक्शन है। मतलब चाय के लिए पानी की भी जरूरत है, चाय की पत्ती की भी जरूरत है। अगर मीठी चाय चाहिए तो शक्कर की भी जरूरत है। तो उसी तरीके से इंसान को वजूद में लाने के लिए अल्लाह ताला ने कहा उनने मिट्टी से भी बनाया है, पानी से भी और अलका से भी। दूसरा सवाल कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र दिगर मज़ाहिब की किताबों में है, बाइबल में है, क्या तौरा में है, हिंदू किताबों में है। और जैसे मैंने जिक्र किया मेरे तकरीर में, मैंने एक तकरीर की है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिगर मज़ाहिबों में, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन द वेरियस वर्ल्ड रिलीजियस स्क्रिप्चर्स, दिगर मज़ाहिब की किताबों में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र ओल्ड टेस्टामेंट में भी है। मैं सिर्फ हवाले दूंगा, डिटेल्स आप कैसेट में सुन सकते हैं। बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 18 मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। बुक ऑफ आइजाया में चैप्टर नंबर 29 वर्स नंबर 12 में जिक्र है। सॉन्ग ऑफ सोलोमन चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 16 उनका जिक्र नाम से है मोहम्मदिम। आप ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ेंगे, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 16 में जिक्र है। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 26 में जिक्र है। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 7 में जिक्र है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 12 to 14 में कई बाइबल के आयतों में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हिंदू मज़ाहिब की किताबों में भी है। उनका जिक्र है भविष्य पुराना में, पर्व 3 खंड 3, पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोकास 5 से 10। उनका जिक्र है भविष्य पुराना में, पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोक 10 से लेके 27 तक। उनका जिक्र है सामवेदा में भी, सामवेदा वेदा है उनकी किताब, सामवेदा में भी है। बुक नंबर 2 हिम नंबर 8 वर्स नंबर 6। उनका जिक्र है ऋग्वेदा में भी, उनका जिक्र है अथर्वा वेदा में भी, उनका जिक्र है कुंटब सुक्ता में भी। और सारे हवाले और डेफिनेशंस कोटेशन आपको मिलेंगे मेरे वीडियो कैसेट में। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र बुद्ध मज़ाहिब में भी है, धम्मा पढ़ के अंदर भी है, बुक्स ऑफ ईस्ट में भी है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र पारसी स्क्रिप्चर में भी है, ज़ैद अवेस्ता में भी है। सारे डिटेल के लिए आप मेरी वीडियो कैसेट देख सकते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन द वेरियस वर्ल्ड रिलीजियस स्क्रिप्चर्स। धन्यवाद डॉक्टर जाकिर नायक साहब। मेरे जिस्म का दिया गया नाम डॉक्टर वर्मा है और मैंने कुरान शरीफ भी पढ़ी है, बाइबिल भी पढ़ी है और वेदवाद की थोड़ा सा अध्ययन किया है। मैंने कुरान में सारी बातें अच्छी पाई हैं, किंतु एक बात मेरी समझ में अभी तक नहीं आई है। ये हिंदूवादी वो कहते हैं कि जन्म होता है और कुरान में एक बात आती है कि मुर्दे जिंदे किए जाएंगे। ये दो बात मेरी समझ में अभी तक नहीं आई है। हिंदू तकवा कहता है, उन्हें देखा कि जन्मवाद, कि जन्म होता है। मैंने डिस्कवरी चैनल में भी ये चीज़ें देखी हैं। और दूसरा कि आखिर में कुरान में कि मुर्दे जिंदे किए जाएंगे। मैंने इस बात को बहुत से पूछा है, किंतु मेरे का इस बात का क्लियरिफिकेशन कोई भी मज़हब, एक तो जन्मवादी, दूसरा जो जन्म नहीं मानता यानी मुर्दों को जिंदा करता है, समझा नहीं पाया। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि इस बात को कुरान के माध्यम से और आपके माध्यम से मैं समझने के लिए आपसे गुजारिश कर रहा हूँ। धन्यवाद। डॉक्टर साहब ने अच्छा सवाल पूछा है कि उसने कुरान मजीद पढ़ी और सब बात को तस्लीम करते। सिर्फ ये एक या दो बात
کہ قرآن شریف کے اندر موت آتی ہے, مردے کو واپس سے زندگی دی جائیں گی آخرت میں, ان کا ذکر ہے. اور ہندو لوگ یہ مانتے ہیں کہ پنرجنم میں, اور وہ ڈسکوری چینل پہ دیکھے کہ پنرجنم ہوتا ہے. اگر آپ دیکھیں گے سب سے اونچی کتاب ہندو مذہب میں وید. اگر آپ پڑھیں گے پنر کی معنی کیا, پنر سنسکرت میں مطلب نیکسٹ, اگین, واپس سے اور ایک, پنر کے معنی نیکسٹ. تو پنرجنم مطلب نیکسٹ زندگی اور ایک زندگی. اگر آپ قرآن شریف پڑھیں گے کئی آیتیں ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو زندگی دی, پہلے آپ تھے نہیں, پھر زندگی دی, اس دھرتی پہ آئے, پھر آپ کو موت دیں گے, پھر آخرت میں اٹھایا جائے گا. آپ جو کر رہے مردوں کو جان دی جائیں گے آخرت میں, یہ ہم مانتے ہیں کہ ایک بار ہم اس دھرتی پہ آتے, نیکسٹ لائف از آخرت. اسی طریقے سے وید میں بھی ذکر ہے اباؤٹ پنرجنم, نیکسٹ لائف, سیم ہو بہو جس طریقے سے قرآن میں لکھا ہوا ہے. لیکن عام ہندو مذہب کے جو گرو ہے, سوامی ہیں, ان لوگ جب یہ جاننے لگے, ایک ان کو کٹھنائی پیش آئی, وہ دیکھنے لگے کہ کئی انسان جب پیدا ہوتے ہیں وتھ کنجنائٹل ڈیفیکٹس, ہارٹ پرابلم, ہارٹ ڈیفیکٹس, لم پرابلم, کوئی امیر پیدا ہوتا ہے, کوئی غریب پیدا ہوتا ہے, تو بھگوان ہی کیناٹ بی انجسٹ. بھگوان انجسٹ نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان کو ہیلدی پیدا کرتا ہے صحت کے ساتھ, کوئی انسان کو کنجنائٹل دل کی بیماری سے پیدا کرتا ہے, کوئی انسان کو امیر گھر میں پیدا کرتا ہے, کوئی انسان کو غریب گھر میں. تو بھگوان انجسٹ نہیں ہو سکتا ہے, نا انصاف نہیں ہو سکتا. تو یہ جو سوامی لوگ ہیں, ان لوگ نے ایک نئی چیز نکالی, سمسکارا. ہندو مذہب میں کہتے سمسکارا, جو انگلش میں کہتے ہیں سائیکل آف برتھ اینڈ ریبرتھ, ٹرانس مائگریشن آف سول. انگریزی میں کہتے ٹرانس مائگریشن آف سول, کیونکہ آپ ڈاکٹر ہیں, آپ جانتے ہوئیں گے. ٹرانس مائگریشن آف سول انگریزی میں کہتے, سنسکرت میں کہتے سمسکارا, برتھ ڈیتھ, برتھ ڈیتھ, برتھ ڈیتھ. کہیں بھی وید میں نہیں لکھا ہوا ہے کہ برتھ ڈیتھ, برتھ ڈیتھ, برتھ ڈیتھ, کہیں بھی وید میں نہیں لکھا ہے. چیلنج ہے میرا. یہ ان لوگ کو ملتا ہے بھگوت گیتا کے شلوک سے. بھگوت گیتا کا شلوک چیپٹر نمبر 2 میں, ورس نمبر 22 میں, اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب کوئی شخص اپنے کپڑے نکالتا ہے تو وہ نئے کپڑے پہن لیتا ہے. اسی طریقے سے روح ایک نئی جسم میں جاتی ہے. اور یہ بھدیانکر اپنشد میں بھی اس کا ذکر ہے, آپ پڑھیں گے کہ when a caterpillar climbs up the grass of blade, he jumps to a new grass. Same way the soul takes a new body. جس طریقے سے کیٹرپلر گھاس کے اوپر چڑھتا ہے اور دوسرے گھاس پہ جاتا ہے, اسی طریقے سے روح ایک نئی باڈی کے اندر جاتا ہے. تو اس شلوک کے بنیاد پر ان لوگ نے ایک فلسفی پیدا کی, سمسکارا, کہ انسان جو کرم کے بیس کے اوپر, کرم اور دھرم کی فلسفی, کرم مطلب اچھے کرم کرو گے دھرم کے حساب سے تو اگلے جنم میں آپ اچھے پیدا ہوں گے. اگر آپ کے کرم برے ہوں گے تو اگلے جنم میں آپ ہو سکتا ہے کہ لولا پیدا ہوں گے یا لنگڑا پیدا ہوں گے. اور جو کہتے ہیں کہ آپ انسان 7 بار بنیں گے. یہ کون کہتا ہے؟ وید نہیں کہتی, یہ سوامی جی لوگ کہتے ہیں. کوئی وید میں کہیں لکھا نہیں ہے, کیونکہ ان کو یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ انسان کیوں غریب پیدا ہوتا ہے, کیوں اپائش پیدا ہوتا ہے. ان کی سوچ کم تھی, اسی لیے نئی فلسفی لے کے آئے, ٹرانس مائگریشن آف سول. آپ تو ڈاکٹر ہے, میں بھی ڈاکٹر ہوں. آپ نے کہیں میڈیکل سائنس بک میں پڑھا ہوا ہے کہ انسان اس دنیا میں جنم لیتا ہے؟ کبھی نہیں. کیا فزیولوجی میں پڑھا, کیا ایناٹومی میں پڑھا؟ اگر یہ سائنٹیفک فیکٹ ہوتا تھا تو ہم میڈیکل کالج میں پڑھتے تھے کہ انسان نئے جنم لیتا ہے. ہم کبھی بھی نہیں پڑھے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سائنس اس کو تسلیم ہی نہیں کرتی. جو آپ کہہ رہے ڈسکوری چینل میں دیکھا, جو آپ کہہ رہے ہیں, اگر یہ حق ہوتا تھا تو ہمارے سائنٹیفک بک میں بھی یہ لکھا ہوتا. تو یہ کہنا کہ سائنٹیفک پروف ہے کہ ہم جنم لیتے ہیں, بالکل غلط ہے. اسلام جو اس کا جواب دیتا ہے وہ ہے کہ اسلام تسلیم کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کچھ لوگ کو اپائش پیدا کرتا ہے, کچھ لوگ کو اچھی صحت دیتا ہے, کچھ کو غریب, کچھ کو امیر. اس کی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ملک میں,
सूरा नंबर 67 आयत नंबर 2 में, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मौत और ज़िंदगी बनाई ताकि आप लोग को जांच सके, आप लोग का इम्तिहान ले सके, आप लोगों में से कुछ लोग अच्छे हैं। ये जांच पड़ताल करने के लिए ये ज़िंदगी हमारे लिए इम्तिहान है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अनफाल में सूरा नंबर 8 आयत नंबर 28 में कि आपके बच्चे और आपकी जायदाद आपके लिए फितना है। आपकी जायदाद और आपके बच्चे आपके लिए एक टेस्ट है, आपके लिए इम्तिहान है। अल्लाह ताला कुछ लोग को गरीब घर में पैदा करता है, कुछ लोग को अमीर। जो लोग अमीर है उनके लिए इम्तिहान है कि वो ज़कात देते क्या नहीं। जैसा कि मैंने कहा मेरी तकरीर में, तीसरी बुनियादी बात इस्लाम में है ज़कात। जिस शख्स के पास 85 ग्राम से ज़्यादा सोना है या उसके मुकाबले में धन है, उसको 2.5% ज़कात देना फ़र्ज़ है। जो आदमी अमीर है, कुछ अमीर लोग बराबर ज़कात देते, कुछ लोग आधा देते, कुछ लोग देते ही नहीं। तो अमीर इंसान को शायद 100% मार्क्स मिले या 50% मार्क्स मिले या 0% मिले। वो गरीब इंसान को ज़कात में तो 100 मार्क्स मिलता है, 100 आउट ऑफ 100, उसको ज़कात देना ही नहीं। हम कहते रहे बेचारा गरीब इंसान है, लेकिन असल में देखे जाओ तो उसको उस इम्तिहान में, गुर्बत के इम्तिहान में 100% मार्क्स मिले। आप समझ रहे? इसी तरीके से अल्लाह ताला कहते हैं कि आपके बच्चे आपके लिए इम्तिहान है। हो सकता है मिसाल के तौर पे एक अच्छे जोड़ी है, अच्छे मुसलमान है, 5 टाइम नमाज पढ़ रहे हैं, हज को गए हैं, रमज़ान में रोज़ा रखते हैं, ज़कात देते हैं। अल्लाह ताला उनका और बड़ा इम्तिहान लेना चाहता है। जितना बड़ा इम्तिहान उतना बड़ा इनाम। मिसाल के तौर पे अगर आप BA पास करते तो आपको सिर्फ ग्रेजुएशन मिलता है, अगर आप MBBS पास करते आपको डॉक्टर कहलाया जाता। डॉक्टर मतलब ऊंचा ओहदा। इसी तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला हो सकता है कि उस जोड़ी को इम्तिहान और सख्त देता है और ऐसा बच्चा पैदा करता है जो अपाहिज है। अल्लाह ये देखना चाहता है कि अपाहिज बच्चा पैदा करने के बावजूद वो अल्लाह के ऊपर ईमान रखता है क्या नहीं। अगर ईमान रखता है तो अल्लाह उसे जन्नत फिरदौस देना चाहता है। और कठिन इम्तिहान और बड़ा इनाम। हो सकता है कि वो इम्तिहान में फेल हो जाएगा। तो ये कुरान की आयत है, आपके बच्चे आपके लिए इम्तिहान है। कभी कोई भी अगर कलामिटी आती है, कोई भी आपको नुकसान होता है, इधर वो आपके लिए इम्तिहान है या आपके लिए सज़ा है। जब भी कोई भी आपको इनाम मिलता है, वो इधर आपके लिए इम्तिहान है या आपके लिए रिवॉर्ड है। तो इसी तरीके से क्योंकि हिंदू मज़हब के जो स्वामी हैं वो इसको नहीं समझ सके, इसीलिए एक नई फिलॉसफी संस्कारा लेके आए जो बिल्कुल वेद में नहीं लिखी है। वेद बात करता है पुनर्जन्म। पुनर्जन्म मतलब नेक्स्ट लाइफ, जिसका जिक्र कुरान में भी है, आखिरत की ज़िंदगी। तो वेद और कुरान सेम ज़िंदगी क्या बात कर रहा है कि इस दुनिया में आप आते हैं, एक बार आते हैं, सही तरीके से जिएंगे तो एक बार काफ़ी है, और ये दुनिया आखिरत के लिए इम्तिहान है। डॉक्टर साहब ने सवाल पूछा कि कई मुसलमान कहते हैं कि फैमिली प्लानिंग करना इस्लाम में इजाज़त नहीं है, अबॉर्शन, यूजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव्स। इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है, वो इसके बारे में जानना चाहते हैं। कुरान की आयत है सूरह अनाम की सूरह नंबर 6 आयत नंबर 151, उसका तर्जुमा है कि आप लोग, आप अपनी वालिदैन से अच्छा सलूक करो और आप अपने बच्चे का कत्ल मत करो, क्योंकि बच्चे को कत्ल करना बिल्कुल हराम है। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको और आपके बच्चों को रिस्क देता है। ये कुरान की आयत है। जो बच्चे का कत्ल करना हराम है। जहाँ तक कि फैमिली प्लानिंग का सवाल है, ये बड़ा, इट्स अ वेरी बिग कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली प्लानिंग। ये फैमिली प्लानिंग के जो मेथड है, फॉर एग्जाम्पल परमानेंट मेथड, क्योंकि आप डॉक्टर है मैं कह सकता हूँ, ट्यूबेक्टोमी या वेजेक्टोमी या नसबंदी, ये परमानेंट मेथड सारे लोग तस्लीम करते हैं कि हराम है, उसमें कोई दो राय नहीं। अबॉर्शन हराम है क्योंकि बच्चों का कत्ल करना हराम है। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि जहाँ तक कि फैमिली प्लानिंग का सवाल है, वेजेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी या अबॉर्शन बिल्कुल हराम है। सिर्फ उस टाइम अलाउड है जब माँ की जान अगर खतरे में है। इफ द मदर हैड मल्टीपल सिजेरियन सेक्शन, माँ को कई सिजेरियन सेक्शन हुए,
چیر کے بچے کو نکالنے پڑتا ہے. اور اگر اور ایک بچہ ہونے کے وجہ سے اس کے جان کو خطرہ ہے, یا مثال کے طور پہ ماں کو دل کی بیماری ہے اور ایک بچہ پیدا ہونے کے وجہ سے اس کی جان خطرے میں ہو سکتی ہے, تو ماں کی جان بچانے کے لیے کوئی بھی ٹائپ کی فیملی پلاننگ الاؤڈ ہے اس ٹائم, کیونکہ ماں کی زندگی بہت اہم ہے. اس کے علاوہ آل ٹائپس آف پرماننٹ میتھڈ حرام ہیں. جو اختلاف ہے وہ ٹیمپرری میتھڈ میں ہے, ٹیمپرری میتھڈ. اور سب سے کامن ٹیمپرری میتھڈ ہے جو کاپر ٹی ہے, جو آپ جانتے ڈاکٹر ہونے کے ناطے کاپر ٹی ہے. میں جب میڈیکل کالج میں تھا ہمیں پڑھایا جاتا تھا کاپر ٹی از اے کانٹراسیپشن. ابھی پتا چلا کاپر ٹی کانٹراسیپشن نہیں ہے, اٹس اے کانٹرا امپلانٹیشن. کاپر ٹی کیا کرتی ہے, زائگوٹ از آلریڈی فارم, دا اووم and the sperm have already joined to form the zygote. The zygote is prevented to cling on the uterine wall. So it is rather a contra-implantation rather than a contraception. The conception has already taken place. تو کاپر ٹی میں contraception نہیں ہوتا ہے, contra-implantation ہوتا ہے. If you let your imagination go a bit ahead, it is nothing but early abortion جو حرام ہے. وہ abortion ہی ہے لیکن early abortion ہے, contra-implantation. تو بہت سے مسلمان انجانے میں سمجھتے کانٹراسیپشن آف کاپر ٹی از الاؤڈ اور استعمال کرتے جو بالکل حرام ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں. او سی پل جب آپ لیتے ہیں, جو قرآن کی آیت ہے سورہ روم کی سورہ نمبر 30 آیت نمبر 30 میں, کہ ڈو ناٹ چینج دا فزیولوجی آف دا باڈی. تو وین یو ٹیک کانٹراسیپٹیو پلز, اینی ڈاکٹر ول ٹیل یو اٹ ہیز ویریس سائڈ افیکٹس, ویریس, اٹ از ڈیٹرمنٹل ٹو ہیلتھ. جو ڈفرینس آف اوپینین ہے وہ ٹیمپرری میتھڈ میں ہے, باقی کے ٹیمپرری میتھڈ کانڈمز ایٹسیٹرا. بٹ میرا سوال یہ ہے کہ آپ کانٹراسیپشن کیوں استعمال کرنا چاہتے ہیں, آپ فیملی پلاننگ کیوں کرنا چاہتے, یہ سوال ہے, سب سے اہم سوال. اور اس کے دو وجہ ہو سکتی ہے, صرف دو. سارے وجہ کو اکٹھا کریں گے تو دو گروپ میں آپ بانٹ سکتے. ایک گروپ کیونکہ وہ انسان شاید غریب ہے اور بچے کی پرورش نہیں کر سکتا, یا دوسری وجہ کہ وہ چاہتا ہے کہ اپنے بچے کو اچھی سے اچھی تعلیم دے, تو بیچ میں اسپیسنگ ہونا چاہیے. میں میرے بچوں کو ڈاکٹر بنانا چاہتا ہوں, تو اگر ایک کے بعد ایک جلدی ہوئیں گے فٹافٹ تو مشکل ہے, میں ذرا 3 سال 4 سال 5 سال بعد دوں گا. یہ دو وجہ ہو سکتے. میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں میرے والدین کی 5ویں اولاد ہوں, 5ویں اولاد, 5th. اگر میرے والدین فیملی پلاننگ کیے ہوتے تو میں آج دنیا میں نہیں آیا ہوتا. Am I a boon or a bane for society? کیا میں معاشرے پہ بوجھ ہوں کہ فائدہ مند ہوں؟ اور لوگ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر سب سے اچھا پیشہ ہے. اچھا پیشہ الحمدللہ, لیکن میں نے وہ پیشہ چھوڑ کے اور اچھے پیشے کے لیے آیا. جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ فصلت میں سورہ نمبر 41 آیت نمبر 33 میں, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. کون وہ شخص ہے بات کرنے میں بہتر؟ وہ شخص جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے. تو میں نے میرے ڈاکٹری پیشے کو چھوڑ دیا ہوں اور بہتر پیشے کے لیے. اگر میرے والد اور والدہ, ماں اور باپ فیملی پلاننگ کرتے تو میں دنیا میں نہیں آتا تھا. لیکن اسلام میں ہر پرابلم کا سلیوشن ہے. جیسا میں نے کہا دو چیزیں وہ ہے, ایک ہے کہ لوگ غریب ہیں, تو اسلام میں اس کا سلیوشن ہے زکوٰۃ. جیسا میں نے کہہ چکا ہوں اپنی تقریر میں کہ ہر امیر آدمی جس کے پاس 85 گرام سونا سے زیادہ سونا ہے یا اتنی دولت ہے, اسے 2.5% زکوٰۃ دینا چاہیے ہر سال. ہر امیر انسان زکوٰۃ دیں گا تو غربت دھرتی سے مٹ جائیں گی. کوئی بھی شخص بھوکا نہیں مرے گا. اگر کوئی شخص کے پاس پیسہ کم ہے وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے. پرابلم کیا ہے؟ اور جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسپیسنگ کرنا چاہیے, یہ ایک مالتھیوزین تھیوری تھی. آپ جانتے ہیں کہ مالتھیوزین تھیوری, دیٹ دا کراپ از انورسلی پروپورشنل ٹو دا پاپولیشن. یعنی جتنا پاپولیشن ہے اتنا خطرہ ہے آپ کے کھانے کے لیے. تھیوری ہیز بین ڈسپرووڈ. یہ آپ دیکھیں گے یہ صرف ہندوستان میں جو پاپولیشن پرابلم ہے, باقی ممالک میں پاپولیشن از اے بون. آپ امریکہ میں جائیں گے, جتنے زیادہ بچے آپ کے پاس ہیں اتنا کم ٹیکس آپ کو دینے کا. پتہ ہے آپ کو, ینگ چھوٹے چھوٹے بچے پہنتے ہیں آئی ایم مائی فادرز ٹیکس سیور, میں میرے والد کی ٹیکس کی بچت کرتا ہوں. جتنے زیادہ بچے اتنا کم ٹیکس. آپ آسٹریلیا میں جاؤ,
जितने ज्यादा बच्चे उतनी पैसे गवर्नमेंट देती है आपको हर साल 10,000, 15,000, 20,000, जितने ज्यादा बच्चे उतने पैसे गवर्नमेंट देती है. क्यों? पॉपुलेशन इज अ बून, इट इज नॉट अ बेन. पॉपुलेशन जितने ज्यादा लोग उतना फायदा. आप समझ रहे? और धरती का सिर्फ 30% इस्तेमाल होता है. 70% ऑफ द लैंड इज नॉट बीइंग यूटिलाइज्ड. तो पॉपुलेशन अगर डबल ट्रिपल भी होगी तो भी कोई नुकसान नहीं. वो प्रॉब्लम है गवर्नमेंट के पास कि गवर्नमेंट को इंसान को सही तरीके से इस्तेमाल करने नहीं आता है. तो हम कहते हैं हम दो हमारे दो, एक के बाद अभी नहीं, दो के बाद कभी नहीं. तो ये प्रॉब्लम है कि हमें गवर्नमेंट लॉस को बदलना चाहिए. पॉपुलेशन इज नेवर अ प्रॉब्लम, इट इज अ बून. किस तरीके से इंसान को इस्तेमाल करके देश को बढ़ाना चाहिए वो इंपॉर्टेंट है रादर देन फैमिली प्लानिंग. और आप जानेंगे कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने 2 बार कुरान मजीद में इसके बारे में जिक्र किया है. एक है सूरह इसरा सूरह नंबर 17 आयत नंबर 31, और दूसरी आयत जो मैंने पेश किया सूरह नाम सूरह नंबर 6 आयत नंबर 151 में. पहले जगह अल्लाह ताला कहते कि आप अपने बच्चों का कत्ल मत करो, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना व तआला आपको भी रिज़्क़ देगा, आपके बच्चों को भी रिज़्क़ देगा. पहले सूरह अनाम सूरह नंबर 6 आयत नंबर 151 में आपको भी रिज़्क़ देगा, आपके बच्चे को भी देगा. दूसरी आयत में सूरह इसरा में सूरह नंबर 17 आयत नंबर 31 में अल्लाह ताला फरमाते बच्चों का कत्ल मत करो, अल्लाह ताला रिस्क बच्चे को भी देंगे, आपको भी देंगे. अभी यहाँ अदला बदली हो जाती. पहले आयत में कहा गया कि आपको रिस्क देंगे, आपके बच्चे को भी. दूसरे आयत में कहा गया आपके बच्चे को भी रिस्क देंगे, आपको भी देंगे. मानी तो एक है, लेकिन अल्लाह सुब्हाना व तआला हर कुरान का अल्फाज का एक वजन है. अगर आप तहकीक करेंगे तो ये पता चलता है कि पहली आयत खुसूसन गरीबों के लिए है. आप अगर समझते कि और एक बच्चा होगा तो मैं भी मरूंगा, बच्चा भी मरेगा, खाने पीने के वालदे हैं, और एक बच्चा होगा तो मैं भी मरूंगा, बच्चा भी मरूंगा. अल्लाह ताला कहते फिक्र मत करो, अल्लाह ताला आपको भी रिज़्क़ देंगे, आपके बच्चे को भी. और दूसरी आयत अमीरों के लिए कि मैं चाहता हूँ कि 3-4 साल बाद मैं मेरे बेटे को इंजीनियर बनाऊंगा, मैं मेरे बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा, तो मैं चाहता हूँ कि कम बच्चे हो. तो अल्लाह ताला कहता है अल्लाह ताला रिस्क आपके बच्चे को भी देता है, आपको भी देता है. ऑर्डर इज इंटरचेंज्ड. और मैं मिसाल दिए, आप देखेंगे जितने नोबेल प्राइज विनर है, ये ज़रूरी नहीं कि वो एक ही बच्चे थे, अपने वालिदैन के नोबेल प्राइज मिला. तो ये गलत फहमी है. और अल्लाह सुब्हाना व तआला नेचुरल फैमिली प्लानिंग दे चुका है. इस्लाम में नेचुरल फैमिली प्लानिंग है जो कुरान की आयत है सूरह लुक़मान सूरह नंबर 31 आयत नंबर 14 कि माँ ने अपने बच्चे को 2 साल तक दूध पिलाया. और आप डॉक्टर होने के नाते जानते होंगे कि जब माँ अपनी छाती का दूध बच्चे को पिलाती है तो उसको लैक्टेशन अमेन्यूरिया होता है, मतलब उसको और एक बच्चा पैदा होना बहुत मुश्किल है. ये अल्लाह सुब्हाना व तआला नेचुरल फैमिली प्लानिंग कर चुका है. लेकिन अफसोस की बात है कि आज की ख़वातीन ब्रेस्ट फीडिंग में नहीं मानते, क्योंकि उनका फिगर ख़राब होता है. सबसे अच्छी चीज़ बच्चे के लिए माँ का दूध. कोई भी नेस्ले, कोई भी मिल्क पाउडर उसकी बराबरी कर ही नहीं सकता है. तो अल्लाह हैज़ गिवन नेचुरल मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग. मैं जानता हूँ कि ये 100% सेफ नहीं है, इसीलिए कुरान मजीद की एक आयत है सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 54 में मकरू मकरल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन. उन्होंने प्लान किया और प्लॉट किया, अल्लाह सुब्हाना व तआला ने भी प्लान किया. और अल्लाह सुब्हाना व तआला सबसे अच्छा माहिर है प्लानिंग में. अगर आप समझते कि आप प्लानिंग कर सकते फैमिली के लिए, आपकी फैमिली, आपको पूरी इजाज़त है. आप समझते कि अल्लाह ताला आपसे बेहतर कर सकता है तो अल्लाह पे छोड़िए. तो मेरे प्यारे मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक का बेहतरीन सा लेक्चर. तो आप लोगों ने सुनी, उम्मीद है कि आपको पसंद आया हो. दोस्तों, ज़ाकिर नाइक जब भी जवाब देते हैं उसका हवाला कुरान और हदीस से देकर समझाते हैं. तो दोस्तों, आप भी डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के बारे में अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए. और दोस्तों, हमारा वीडियो बनाने का ये मकसद नहीं होता कि हम किसी के मज़हब, किसी धर्म या किसी शख्स को टारगेट कर रहे हैं. हमारा बिल्कुल भी ये मकसद नहीं है. हमारा सिर्फ और सिर्फ ये मकसद है कि हम आपको हकीकत, सच और सच्चाई का रास्ता दिखाएं. तो दोस्तों, आप भी अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.